ہماری بیویاں سال کے 360 دن کام کرتی ہیں. میں خود مدرسے میں ٹیچر ہوں. جمعہ کو میری چھٹی ہوتی ہے. میں چھٹی جب گھر پہ ہوتا ہوں میری تو چھٹی ہے, بیوی کی کوئی چھٹی نہیں ہے. غور کرو میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی ہر جاب میں چھٹی ملتی ہے, سیل ملتی ہے. آپ کی بیوی جو کام کر رہی ہے گھر کے اندر, اس بیچاری کو کبھی کوئی چھٹی نصیب نہیں ہوتی ہے. آپ کی چھٹی کا دن آتا ہے, سنڈے کا دن آتا ہے, جمعہ کا دن آتا ہے, عید کا دن آتا ہے, بقرعید کا دن آتا ہے, آپ کو چھٹی ملی ہے, لیکن آپ کی بیوی کا کام بڑھ جاتا ہے. اس سے زیادہ کھانا بنانا ہے, اس سے زیادہ برتن صاف کرنا ہے, اس سے زیادہ کپڑے صاف کرنا ہے. آپ کی چھٹی کے دنوں میں آپ کی بیوی کے کام بڑھ جاتے ہیں. دنیا کی کون سی ایسی جاب ہے جس میں کوئی چھٹی نہ ملتی ہو؟ آپ کی بیویاں سال کے 360 دن جاب کرتی ہیں اور کوئی چھٹی نہیں لیتی ہیں, کوئی سیل نہیں لیتی. کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جب آپ کو فرصت ملے اور آپ اپنے پریوار کے بیچ میں ہوں تو آپ اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹا دیا کریں, گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دیا کریں؟ اللہ کے نبی جو اس دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ. اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے, ان کا سپورٹ کیا کرتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی ہے. آج ہمارے گھر ماشاءاللہ بڑے شاندار ہیں. سیمانچل کے علاقے, سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ٹائلز والے مکان بن رہے ہیں. کٹیہار شہر میں آپ کو ایسے ایسے مکان اور بلڈنگیں مل جائیں گی جو شاید بنارس میں بھی آپ کو ویسے مکانات نہ ملیں. ہمارا لائف سٹائل بہت ہائی فائی ہو چکا ہے. مگر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے نبی نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اللہ کے نبی کے, زمین مٹی کی تھی, فرش مٹی کا تھا, اور کچی اینٹوں کے ذریعے دیوار کھڑی کی گئی تھی. کھجوروں کی ٹہنیوں سے چھپر بنایا گیا تھا اور کھجور کے تنے سے پلر بنایا گیا تھا. اتنے چھوٹے چھوٹے یہ کمرے تھے. جب اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور جب سجدے میں جانے کا ٹائم آتا تھا, آپ حضرت عائشہ کو اشارہ کرتے تھے اور وہ اپنے پیر کو سمیٹ لیتی تھی, تب اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھتے تھے. یعنی اتنا بڑا بھی کمرہ نہیں تھا, اتنا اسپیس بھی نہیں تھا کہ آرام سے آپ سجدہ کر سکیں اور حضرت عائشہ اسی کمرے میں سو سکیں. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھی. لیکن میری پیاری ماں بہنوں, اس امت کی سب سے بہترین عورتوں نے اسی چھوٹے چھوٹے کمرے میں ساری زندگی گزار دی اور کبھی کوئی شکایت کا لفظ اپنی زبان پہ نہیں لائی, کوئی شکوہ نہیں کیا, کبھی اللہ کے نبی سے کوئی شکایت نہیں کی, کوئی شکایت نہیں. ایسا بھی ہوا نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں, اے عروہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے, 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا. وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار, اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. عروہ نے پوچھا, اے خالہ جان پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا, کیا کھاتی تھی, کیا پیتی تھی؟ فرمایا الاسودان التمر والماء, ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیوی کے من کی ساڑی نہ آئے, اس کے من کا کپڑا نہ آئے, اس کے من کا کھانا نہ بنے تو زبان سن لیجیے آپ, الفاظ سن لیجیے آپ. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی سیرت اپناؤ. اپنے گھروں میں اگر برکت لانا ہے, سکون لانا ہے, پیار لانا ہے, محبت لانا ہے تو اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کو لاؤ میرے پیارے ساتھی. کبھی آپ نے غور کیا پتی پتنی کے رشتے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو. لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لباس میں صدری پہنے ہوں, کرتا پیجامہ پہنے ہوں, میں درزی کے ہاں جاتا ہوں, درزی میرے کپڑے کا ناپ لیتا ہے, اگر درزی کپڑا ٹائٹ سی دیتا ہے میں جا کر کے درزی سے کہتا ہوں میں کپڑا نہیں لوں گا. ذرا سا ٹائٹ ہو جائے تو ہم کپڑا نہیں پہنتے, اور ذرا سا ڈھیلا ہو جائے تب بھی ہم نہیں پہنتے ہیں. ہم کپڑا وہ پہنتے جو ہماری فٹنگ کے لحاظ سے صحیح ہو.
कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी हैं तो आपको मालूम है कि शौहर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आपको शौहर के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप एक शौहर हैं तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाजों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। यह रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और जरूरत पूरी करके चले जाओ। मियां बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए मेरे साथ। और यही जिंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे नबी ने। अब आइए जरा हम सीरत के पन्ने पलटें और हम ये देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी। आप अपने घर में कैसे रहा करते थे, एक शौहर होने की हैसियत से आप कैसे शौहर थे, एक बाप होने की हैसियत से आप कैसे बाप थे, एक बेटे होने की हैसियत से आप कैसे बेटे थे। मेरे प्यारे भाइयों, जब इस तरीके से अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें यह देख करके बहुत आश्चर्य होता है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी की बाहर की जिंदगी जितनी बेदाग है उतनी ही घर के अंदर की जिंदगी भी आपकी बेदाग है। आपने कभी अपनी बीवियों पर हाथ ना उठाया, आपने कभी अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया। घर के अंदर भी आप एक बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन बेटे थे। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तुम्हें एक अच्छा बाप बनना है, तुम फातिमा के बाप की सीरत उठा के देख लो कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप कैसे थे। तुम्हें एक अच्छा शौहर बनना है तो खदीजा और आयशा के शौहर की जिंदगी उठा के देख लो कि अल्लाह के रसूल कैसे शौहर थे और आपने शौहर के हुकूक कैसे अदा किए थे। माफ करना मेरे भाइयों, आज हमारे घरों में जो हालात खराब हैं उसकी वजह यही है कि हमारे घरों से अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने का जज्बा निकल चुका है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं, ये बीवियां अपने शौहरों को क्यों धोखा दे रही हैं, ये शौहर बीवी को क्यों धोखा दे रहा है? क्योंकि आज की दुनिया मोहब्बत के नाम पर भी यूज एंड थ्रो वाले उसूल पर अमल कर रही है। बर्गर खाने वाली और पिज्जा खाने वाली ये कौम रिश्तों के मामले में भी जब तक फायदा मिल रहा है तब तक रिश्ता निभा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते हैं, तलाक का मसला, खुला का मसला, शादी हुई नहीं, 3-4 महीना गुजरा नहीं, तलाक का मसला आ जाता है, खुला का मसला। क्यों? परिवार क्यों टूट रहे हैं, घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हम और आप नमाज में तो नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम शादी ब्याह के मामले में, एक अच्छे शौहर होने के मामले में, एक अच्छे बाप होने के मामले में हम अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी ने पहली शादी 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी खातून खदीजा से की। अपने खानदान की बहुत इज्जत वाली, बहुत पैसे वाली औरत थी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आज बहुत सारे बदतमीज ये कहते हैं, वो अल्लाह के नबी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम मिल जाएंगे जो अल्लाह के प्यारे नबी के किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर उछालते हैं। और हजरत आयशा से जो आपकी शादी हुई और जो उम्र का डिफरेंस था, हजरत आयशा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो उनकी उम्र 9 बरस की थी और अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 50 बरस की थी।
इस उम्र के डिफरेंस को लेकर के वो अल्लाह के रसूल के ऊपर बड़े गंदे और बड़े घिनौने इल्जाम लगाते हैं। उन जालिमों से जाकर के पूछो, एक इंसान वाकई में अगर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम तो 25 साल की उम्र है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी की पहली शादी 25 साल की उम्र में करते हैं और अपने से 15 साल की बड़ी औरत से करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नबी की जवानी का जो सबसे टॉप का दौर था वह आपने एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके वो टाइम गुजारा है। आप नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, आप शहवत के भूखे नहीं थे। आप, हाँ, अल्लाह ने आपको नबी बनाया था, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया था। आपने ऐसा भी नहीं किया कि आप शादी न करें, आपने शादियां भी की, आपने बीवियों का हक भी अदा किया, आपने दुनिया को एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, एक नमूना दे दिया कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूं और मैं इंसान भी हूं, मैं एक बेहतरीन शौहर भी हूं, मेरी 9 बीवियां हैं और मैं सबका हक अदा करता हूं। अल्लाह के नबी ब्रह्मचारी नहीं थे, अल्लाह के नबी ने वैवाहिक जिंदगी गुजारी है, गृहस्थ की जिंदगी गुजारी है, शादी करके आपने जिंदगी गुजारी है। लेकिन हां, आप शहवत के भूखे नहीं थे। शहवत का भूखा इंसान 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी नहीं करता है। खदीजा का इंतकाल हो जाता है। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो जाता है। दूसरी शादी आप हजरत सौदा से करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद एक और शादी अल्लाह के नबी करते हैं हजरत आयशा के साथ, जो आपकी तमाम बीवियों में इकलौती ऐसी बीवी थी जो कुंवारी थी। और ये अल्लाह ताला की एक मसलहत और हिकमत थी कि हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के निकाह में आई, 9 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन दिमाग की बहुत शार्प थी, दिमाग की बहुत तेज थी। और नबी की घरेलू जिंदगी को नोट करने के लिए और याद करने के लिए अल्लाह ताला ने यह इंतजाम किया था कि इतनी ज़हीन और इतनी होशियार और इतनी ब्रिलियंट खातून को अल्लाह के नबी के निकाह में दिया गया। हजरत आयशा ने नबी के साथ जो जिंदगी गुजारी है, एक एक चीज उन्होंने बयान की है मेरे प्यारे साथ। आपने हजरत आयशा से शादी की, उसके कुछ दिनों के बाद आपने और भी बीवियों से शादी की, मगर खदीजा को आप कभी भूले नहीं है मेरे प्यारे साथ। आज हमारे समाज में क्या होता है, बीवी मर जाए और आदमी दूसरी शादी करता है, और अगर दूसरी बीवी पहली बीवी के मुकाबले में कम उम्र की हो तो पहली बीवी को लोग भूल जाते हैं दूसरी बीवी के मोहब्बत में। लेकिन यहां अल्लाह के नबी कई शादियां करते हैं, मगर खदीजा की मोहब्बत को आप कभी फरामोश नहीं करते हैं। आपके घर में गोश्त बनता है, गोश्त के छोटे छोटे पीस आप बनाते हैं और कहते हैं इसको खदीजा की सहेलियों के यहां भिजवा दिया जाए। आप खदीजा के मरने के बाद भी खदीजा को याद करते हैं। ओ लोगों, मोहब्बत यूज एंड थ्रो का नाम नहीं है, मोहब्बत कुछ लो और दो का नाम नहीं है। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो वफादारी का नाम है। और अल्लाह के नबी खदीजा से सच्ची मोहब्बत करते थे। सच्ची मोहब्बत कहां है आज? सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे साथी। कहीं मोहब्बत के नाम पे कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, कहीं प्रेमिका प्रेमी की हत्या करती है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग जाती है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। मोहब्बत कहां गई? वफादारी कहां गई? वफादारी अगर सीखना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखो मेरे प्यारे साथ। आप अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आपने फरमाया खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। आप अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे, इंटरटेनमेंट भी करते थे। हालांकि आप बहुत बिजी इंसान थे, बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत काम थे आपको, मगर अपनी बीवियों के साथ आप हंसी मजाक भी किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सफर में जा रहे थे। आप जब सफर में जाते थे
تو پرچی ڈالتے تھے اور جس بیوی کے نام کی پرچی آتی تھی اس کو لے کر کے جاتے تھے. اتفاق سے اس سفر میں حضرت عائشہ کے نام کی پرچی نکلی. حضرت عائشہ آپ کے ساتھ میں جا رہی ہیں. ایک جگہ میدان آیا, آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم دونوں ریس کرتے ہیں. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا آخری نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہا ہے, دوڑ کا مقابلہ لگا رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, میں دبلی پتلی تھی, ہلکی پھلکی تھی, جب دوڑنے لگی تو میں بہت آگے نکل گیا, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. مجھے بہت مزہ آیا, میں بہت ہنسی اور میں نے مذاق بھی اڑایا. اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو آج کے مقابلے میں شکست دے دی, میں تو آپ کے اوپر کامیاب ہو گئی, میں تو جیت گئی اور میں نے آپ کو ہرا دیا. اللہ کے پیارے نبی خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر آیا اور اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ میں تھیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ چلو آج ہم لوگ ایک بار پھر سے مقابلہ کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. اور اس بار جب ریس لگائی گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس بار میں تھوڑی فربا ہو گئی تھی, موٹی ہو گئی تھی, میں تھوڑی ہیلدی ہو گئی تھی. پتہ یہ چلا کہ جب شوہر بیوی سے محبت کرے گا, بیوی کے حقوق ادا کرے گا, بیوی کو خوش رکھے گا تو بیوی ہیلدی ہو جائے گی. اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آئے اور 60-50 کلو وزن ہو اور آپ کھٹا کھٹا کے اس کو 30 اور 35 کلو کر دیں, اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو خوش نہیں رکھا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو, آپ کے ساتھ شادی ہوئی, حضرت عائشہ کی زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کسی بھائی کی طرف سے چندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات مولانا توحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو جو چندہ وغیرہ دینا ہو ان کو دیتے رہیے. میں تقریر کو بہت لمبا نہیں کھینچوں گا, میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں, ریس کر رہی ہیں, اور یہ دوسرا سفر تھا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی. اس بار جب دوڑ لگائی گئی اللہ کے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. اللہ کے رسول ہنسنے لگے, مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا, اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. اس طریقے کے ہلکے پھلکے لمحات, ہنسی مذاق کے لمحات بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں آتے تھے. میرے ساتھیوں وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے, 12 بجنے والے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. پٹنہ جانا ہے مجھے, پھر بنارس جانا ہے, صبح کلاس ہے, دماغ نہیں کام کر رہا ہے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں میرے ساتھ. حضرت عائشہ حیض کی حالت میں تھی, پیریڈ کی حالت میں تھی. اس زمانے میں عورتیں اگر پیریڈ میں ہوتی تھی شوہر بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, ٹچ نہیں کرتا تھا, وہ بیوی گندی اور ناپاک سمجھی جاتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیریڈ کی حالت میں میں پانی پیتی تھی اور جہاں پر میں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی وہیں پر اپنا منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے. میں گوشت کھاتی تھی اور ہڈی میں تھوڑا سا گوشت لگا رہتا تھا اور وہی ہڈی میں اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی اور اس ہڈی کا بچا ہوا گوشت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا جایا کرتے تھے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, یہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں اے دنیا والوں میری پتنی پیریڈ میں, میری بیوی حیض کی حالت میں, مگر میں اس کو گندا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, مگر اس کا جھوٹا کھا سکتا ہوں, اس نے جہاں برتن میں منہ لگایا اس کو میں پی سکتا ہوں. وہ میرے لیے ناپاک نہیں ہے, اس کو ٹچ کرنا میرے لیے حرام نہیں ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے حرام نہیں ہے. بیوی سے محبت آپ کرتے تھے, اس کا اظہار بھی کرتے تھے آپ. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں. بیوی سے محبت کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے, بتانے کی چیز ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی دنیا والوں کو دیا ہے میرے ساتھ. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے ناراض رہتی ہو اور میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. فرمایا کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو. کہا اللہ کے نبی
मैं आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं, मैं आपका नाम छोड़ती हूं। गुस्से में की हालत में भी मैं आपका नाम नहीं लेती हूं, मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती है। नहीं है अल्लाह के नबी, मैं गुस्से की हालत में भी आपको छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाइए तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और घिनौनी बातें कही जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी बनारस में एक साहब के मकान पे मैं गया, उनकी बच्ची आई, 10 साल की 12 साल की बच्ची। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे मौलाना तौहीद साहब ने अभी हमको डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए भी आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूं, मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। आप हजरात मदरसे को जो ताउन देना है आप यहां लाइए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला आपके चंदे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये इदारा जो हमारे बुजुर्गों का कायम किया हुआ इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज यह कर रहा था, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो हम और आप करते हैं, मगर उस नबी के बारे में हम क्या जानते हैं। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहां हुआ? का मदीना में इंतकाल हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी वो, 8-9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकती हो? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में सिर्फ 3 बीवियों का नाम बता दो, लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नजर आ रही है, पूर्णिया बाजार में क्यों नजर आ रही है, और किशनगंज में क्यों नजर आ रही है। आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उनको आपने कुरान और सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो वो अगर इस तरीके का कदम उठा रही तो कौन सी हैरत की बात है मेरे साथी। जब आपके घर का दरवाजा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम भी दी है कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी वालों, तुम तो शादी करके कहते हो बेटी तो पराया धन है, पराए घर में चली गई। वो बेटी कभी मायके आती है तो क्या तुम अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत भरा सलूक करते हो जो अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया करते थे? बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने करीब में, अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा हजरत अली, हजरत फातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ हत्तशतकई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जान तहन तू, मैं इतना ज्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास कुछ गुलाम आए, मुझको गुलाम दे दीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी ने फरमाया नहीं, यह नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम दे दूं। वह अहलुस्सुफ़्फ़ती तत्वा बुतून हो,
اور میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ مدرسے جو آج ہم چلا رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نبی کے دور میں بھی مدرسہ چلتا تھا، نبی کی مسجد میں مدرسہ چلتا تھا، اور اس میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو طلبہ تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ بیچارے غریب، پھٹے حال، کسی کے بدن پہ کپڑا، ایک چادر، کپڑے کے نام پر ایک چادر ہے، کبھی کھانا ملا نہیں ملا، وہ اللہ کے نبی کے دین کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ نبی کے ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ تھے۔ میرے پیارے ساتھی، آپ نے فرمایا لا اوتیکما وعدوا اہل الصفتی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم کو وہ غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کو چھوڑ دوں جو بیچارے میرے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اے علی ایسا نہیں ہو سکتا، اے فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں وہ غلام بیچ دوں گا اور ان کی قیمت ان کے اوپر خرچ کروں گا، لیکن ہاں تم کو غلام تو نہیں دے سکتا۔ ایک تصویر بتاتا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تم کو کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، یہ تربیت تھی میرے پیارے ساتھیو اللہ کے نبی۔ آج جب نبی کی ہم بات کریں تو نبی کی گھریلو زندگی سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔